Hello all and welcome to ISE. Let's start today's session, The Hindu editorial. And here you can see the heading, you can see free and fair. That means without any, abnormalities, without any difficulties, everyone should get an equal opportunity in participating the elections trend. That means free and fair, without any difficulties, without any issues. Ekdam honesty, integrity, with all clear. There is no like something hidden thing. It's called free and fair. A positive outcome, not like something, uh, some sort of mistakes that happened in the election process. So actually the full form should be given like free and fair elections. It should come but not given. Okay, let's enter the phrase here. You can see on is called a preposition. So on the election commission, especially we have the Election Commission of India, ECI, calls for transparency. You see, this word is very important. It's called phrasal verb. What is the meaning of calls for? Calls for means you are demanding something, demanding transparency, demanding the clarity. That should not be something opaque or unclarity, which requires something transparency, means with all clarity. ఒక పారదర్శకత్వం రావాలనే ఒక డిమాండ్ ఇవాళ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీద జరుగుతుంది. ఓకే, లెట్స్ ఎంటర్ ద ప్యాసేజ్. వాట్ ఈస్ దిస్ అబౌట్? వి డిస్కస్. And you see, this is the passage we have. Let's enter the passage. Right. Now, starting from here, you can see that the Election Commission of India seems to have softened its stand about disclosing absolute numbers of booth-wise votes cast in elections. See this. Up to here, one sentence is finished. From here to here, one sentence is finished. Now, in this, what is subject? The Election Commission of India, ECI, shortcut. The Election Commission of India, it's a complete phrase. In short, we are calling that is ECI. Long, in the short format, we are calling ECI. Okay, and the verb is here, we call seems. You see that? Seems. Seems means looks like that. చూడ్డానికి ఇలా కనబడుతుంది. ఎలా కనబడుతుంది? ఇగో ఇది మళ్ళీ phrase. To have softened its stand. చూడండి, to infinitive is written in the perfect tense. To have softened its stand. Softened means little bit easy. Not that much like tough. So to have softened its stand. Stand means its opinion. Its previous opinion, previous decision. We call that is stand. సో అంటే ఇంతకుముందు తీసుకున్నటువంటి ఆ నిర్ణయం పైన కాస్త సాఫ్టెన్డ్ అంటే కాస్త తగ్గింది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. మరి అంత స్టబ్బోన్గా లేదు, రిజిడ్గా లేదు, కాస్త ఫ్లెక్సిబుల్గా తయారైంది. ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి స్టాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టాండ్ను కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు కొంచెం తగ్గింది ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. చెప్పిన మాట వింటుంది అని దాని యొక్క మీనింగ్ అక్కడ. ఓకే, సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా సీమ్స్ టు హ్యావ్ సాఫ్టెన్డ్ ఇట్స్ స్టాండ్. అబౌట్ వాట్? అబౌట్ డిస్క్లోజింగ్ అబ్సల్యూట్ నంబర్స్. ఇగో ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్. About disclosing absolute numbers. Absolute means ekdam correct numbers. What are these numbers of booth wise votes cast? Idi complete malloka phrase, prepositional phrase. Idi kuda whole pettukovali. Booth wise votes cast. Cast ante ఓట్లు పడడం, ఓటు వేయడం. అయితే మొన్న రీసెంట్గా ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు కూడా చాలా మంది ఐ కాస్టెడ్ మై ఓట్ అంటున్నారు. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్. అది we don't have the word casted in English. We have all the same forms. Cast, 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 casting, casts. ఒకవేళ మీరు సెంటెన్స్ చెప్పాలి, నేను ఓటు వేసాను అని చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్లో ఐ కాస్ట్ మై ఓట్ అని చెప్పాలి. నిన్నైనా కూడా ఐ కాస్ట్ మై ఓట్ యస్టర్డే. ఇవాళ అయితే ఐ హ్యావ్ కాస్ట్ మై ఓట్ టుడే. రేపు అయితే ఐ విల్ కాస్ట్ మై ఓట్ టుమారో. సి లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్.
అంతేగాని వీ డోంట్ హ్యావ్ ద వర్డ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కాస్టెడ్. మీరు విన్నారుగా చాలా పదాలు, లైక్ మనకు చాలా పదాలు ఉన్నాయి కదా, బ్రాడ్కాస్ట్, టెలికాస్ట్, ఫోర్కాస్ట్, ఇలాంటి పదాలు ఉన్నాయి కదా. బ్రాడ్కాస్ట్, 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 బ్రాడ్కాస్టింగ్, బ్రాడ్కాస్ట్స్, టెలికాస్ట్, 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 టెలికాస్టింగ్, టెలికాస్ట్స్. చూడండి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఈడీ ఫామ్ లేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఓట్స్ కాస్ట్ అంటే ఓట్లు పడ్డాయి, బూత్ వైజ్గా ఓట్లు పడ్డటువంటి ఆ అబ్జల్యూట్ నంబర్స్ డిస్క్లోజ్ అంటే ఓపెన్ చేయడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కాస్త సుముఖత చూపించింది. సాఫ్టెన్డ్ ఇట్స్ స్టాండ్ అంటే కాస్త కన్విన్స్ అయ్యింది ఇక్కడ అన్న మీనింగ్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా. ఎక్కడ ఏ ఓట్లు అంటే బూత్ వైజ్ ఓట్స్ కాస్ట్, బూత్ వైజ్గా ఎన్ని ఓట్లు పడ్డాయో ఆ ఓట్లు బయట పెట్టడానికి సిద్ధమైపోయింది ఈ యొక్క ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అంతనే మీనింగ్. ఎక్కడ ఇన్ ఎలక్షన్స్, మొన్న రీసెంట్గా జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్ కావచ్చు, రేపు జరగబోయేటువంటి ఎలక్షన్స్ కావచ్చు, వాటిలలో బూత్ వైజ్ ఓట్స్ కాస్ట్, బూత్ వైజ్గా ఎన్ని ఓట్లు పడుతున్నాయి ఆ విషయాలని బయట పెట్టబోతుందంట ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ఇస్ వాట్. ఆ బయట పెట్టడానికి తన యొక్క విధానాన్ని, స్టాండ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ పాలసీ, ఇట్స్ ఇంటెన్షన్ కాస్త సాఫ్టెన్ చేసుకుంది. మరి అంత రిజిడ్గా టఫ్గా లేదు, ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంది అని చెప్పడాన్ని సాఫ్టెన్డ్. క్లియర్. సో ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ ఎపిసోడ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ECI అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ కాల్డ్ హియర్ seems. That's all. Okay, now let's enter the next line. So last year, పిछले साल, last that we compare, పోయిన సంవత్సరం, ఇది అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్గా తీసుకోవచ్చు. లాస్ట్ ఇయర్. నౌ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ వెన్ ఈస్ ద కంజంక్షన్. చూడండి, ఇయర్ అంటే సంవత్సరం కదా, టైం కదా, అందుకే రైటర్ ఏం రాశాడు చూడండి, వెన్ అనే పదం తీసుకున్నాడు. ఓకేనా. ఎప్పుడు కానీ టైం చెప్పాల్సినటువంటి పదం ఎక్కడైతే వస్తుందో రైటర్ వాంట్స్ టు టేక్ ద వర్డ్ వెన్, బికాస్ వెన్ ద వర్డ్ ఇండికేట్స్ టైమ్ రిప్రజెంటేషన్, where the word indicates place representation, right? So like that we have the words in English. When పోయిన సంవత్సరం ఏం జరిగిందంట చెప్తున్నాడు. అప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్, అప్పుడు ఏం జరిగింది, ద క్వశ్చన్ అరోస్. ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ద క్వశ్చన్, ఈ ప్రశ్న. ఏ ప్రశ్న, ఈ ఓటు లెక్కలు బయట పెట్టాలనే ఆ యొక్క ప్రశ్న. వర్బ్ ఏంటి, అరోస్. అరోస్ మీన్స్ జస్ట్ లైక్ రేజ్డ్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ కాల్డ్ అరోస్. బయట పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్న లేవనెత్తింది. ఎక్కడ, ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్, ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజు, ఈ మధ్యలో. ఏ మధ్యలో, ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద మల్టీ ఫేజ్ జనరల్ ఎలక్షన్. పోయిన సంవత్సరంలో మల్టీ ఫేజ్ జనరల్ ఎలక్షన్ జరిగినప్పుడు పెద్ద ఎత్తున ఈ ప్రశ్న వెలువడింది. ఏ ప్రశ్న, ఈ యొక్క ఓటర్ లిస్ట్ బయట పెట్టండి అనే ఒక ప్రశ్న. సో ద క్వశ్చన్ అరోస్, పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్న లేవనెత్తారు పోయిన సంవత్సరం. అప్పుడు ఏం జరిగింది, అప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ద ECI ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా. వర్బ్ ఏంటి, టుక్. అప్పుడు ఏం చేసింది, టుక్ అంటే V1 V2. అప్పట్లో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం తీసుకుంది, టుక్ ద పొజిషన్. టుక్ ద పొజిషన్ అంటే ఈ పొజిషన్ని తీసుకుంది. ద పొజిషన్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి, ద ECI టుక్ ద పొజిషన్ అంటే the ECI took the standard, ECI took the stance, ఈ విధానానికి కట్టుబడి ఉంది. ఎప్పుడైతే ఈ పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నలు వచ్చాయో, మీరు ఎలక్షన్ లిస్ట్ బయట పెట్టండి, ఓటర్ లిస్ట్ బయట పెట్టండి అని పెద్ద ఎత్తున ప్రశ్నలు వచ్చినాయి పోయిన సంవత్సరము, అప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. టుక్ ద పొజిషన్, ఇక్కడ పొజిషన్ అంటే ఒపీనియన్, డెసిషన్ అని తీసుకోవచ్చు. ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. ఏ నిర్ణయము, దట్. సో దట్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ కంజంక్షన్ లాగా తీసుకోవచ్చు. దట్ని ఎలా తీసుకుంటాం, కంజంక్షన్. ఏం నిర్ణయం తీసుకుంది చెప్తున్నాడు, దట్ ఇట్ హ్యాడ్. ఇట్ అంటే ఎవరు, ECI. వర్బ్ ఏంటి, హ్యాడ్. ఇగో వర్బ్ హ్యాడ్ అంటే అప్పట్లో. ఇట్ హ్యాడ్ నో లీగల్ మ్యాండేట్. అయినా నా దగ్గర, దాని దగ్గర అంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర ఎలాంటి చట్టపరమైనటువంటి ఆధారం. మ్యాండేట్ మీన్స్ అ టైప్ ఆఫ్ ఆర్డర్, అ టైప్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. మీరు అడగగానే ఇవ్వడానికి నా దగ్గర చట్టపరమైనటువంటి హక్కు నాకు లేదు, నేను బయట పెట్టను అనే విషయాన్ని, అనే ఒక పొజిషన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా చెప్పుకొచ్చింది పోయిన సంవత్సరం. ఏ విషయము, ఇట్ హ్యాడ్ నో లీగల్ మ్యాండేట్. దేనికి, టు డిస్క్లోజ్. డిస్క్లోజ్ మీన్స్ టు ఓపెన్ కదా, టు డిస్క్లోజ్ డీటెయిల్స్. ఏం డీటెయిల్స్, ఆ ఫామ్ 17
ఫామ్ 17 ఆఫ్ పార్ట్ 1 అందులో ఉన్నటువంటి పార్ట్ 1 యొక్క డీటెయిల్స్ బయట పెట్టడానికి ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు చట్టపరమైనటువంటి హక్కు లేదు అప్పట్లో అని చెప్పింది అన్నట్టు ఈసీఐ. ఈ ఫామ్ 17C పార్ట్ 1 పక్కన ఏమిచ్చాడు? విచ్. అంటే విచ్ అంటే ఏంటి? రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఇది ఎవరి గురించి చెప్తుంది? దాని ముందున్నవారు. ఇప్పుడు ఫామ్ 17C పార్ట్ 1 ఏంటి చెప్తున్నాడు. ఏంటంటది? విచ్ కంటైన్స్, దానిలో ఈ విషయాలు ఉన్నాయంట. ఏ విషయాలు? విచ్ కంటైన్స్, అది కలిగి ఉంది. ఫామ్ 17C పార్ట్ 1 ఏమి కలిగి ఉంది అంటే కంటైన్స్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్టర్స్, మొత్తం ఎంతమంది ఓటర్లు ఉన్నారు అనే విషయం ఫామ్ 17C పార్ట్ 1లో ఉంటుందంట. ఎక్కడ? ఇన్ ఈచ్ బూత్, ప్రతి ఒక్క బూత్ లెవెల్లో ఎంతమంది ఓట్లు వేస్తున్నారు, వారి యొక్క లిస్ట్ ఏంది అనేది అందులో పొందుపరిచి ఉంటుందంట. ఇన్ ఈచ్ బూత్. అండ్, ఇప్పుడు అండ్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ కంజంక్షన్. అండ్ అంటే ఏం తీసుకుంటాం? కంజంక్షన్. అండ్ దోస్ హూ హ్యాడ్ యాక్చువల్లీ ఓటెడ్. అంతేనా? ఎస్. దోస్, ఎవరు యాక్చువల్గా, హూ హ్యాడ్ యాక్చువల్లీ ఓటెడ్, ఎవరు ఓటు వేశారు. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ మనం వర్బ్గా తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. హూ హ్యాడ్ యాక్చువల్లీ ఓటెడ్ అనే విషయాలన్నీ కూడా ఎక్కడ పొందుపరచబడి ఉంటాయి? ఫామ్ 17C పార్ట్ 1లో పొందుపరచబడి ఉంటాయంట. సో అది చెప్తున్నాడు. టు ఎనీ వన్. అయితే చూడండి, ఇక్కడ మళ్ళీ ఇది ఎక్స్ట్రా భాగం యాక్చువల్గా. ఇక చూడండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఈ సెంటెన్స్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ఇది మొత్తం పెద్ద సెంటెన్స్ కాబట్టి మనం షార్ట్కట్ తీసుకుందాం. ఇప్పుడు వెన్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సెంటెన్స్, ఇక్కడ ఎండ్ అయింది. చూసుకోండి, పోలింగ్ ఏజెంట్ వరకు ఒక సెంటెన్స్. ఇప్పుడు ఈ సెంటెన్స్లో వెన్ అనేది కంజంక్షన్ కాబట్టి 2 సెంటెన్స్లు ఉంటాయి. ఫస్ట్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ద క్వశ్చన్, వర్బ్ వచ్చేసి అరోస్, అయిపోయింది. మళ్ళీ సెకండ్ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్టు ద ఈసీఐ, వర్బ్ వచ్చేసి టుక్ ద పొజిషన్. ఈసీఐ ఈ స్థానాన్ని ఎంచుకుంది. ఏమని చెప్పుకొచ్చింది ఈసీఐ అంటే, ఇట్ హ్యాడ్ నో లీగల్ మ్యాండేట్ టు డిస్క్లోజ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఫామ్ 17C పార్ట్ 1 అన్న, తనకు చట్టపరమైనటువంటి హక్కు ఏమీ లేదు ఈ ఫామ్ 17C పార్ట్ 1లో ఉన్నటువంటి డీటెయిల్స్ బయట పెట్టడానికి. ఈ డీటెయిల్స్ ఎవరికి చెప్తారు? ఒకవేళ చెప్పాలంటే చెప్తున్నాడు చూడండి ఇక్కడ, టు డిస్క్లోజ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఫామ్ 17C పార్ట్ 1. దీని తర్వాత రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ ఇచ్చాడు. ఇది ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడి వరకు ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్. దీన్ని మనం హోల్లో పెట్టుకుంటాం, దీన్ని చదవద్దు. క్లియర్? ఇప్పుడు చూడండి, ఫామ్ 17C పార్ట్ 1 టు ఎనీ వన్ టు డిస్క్లోజ్ డీటెయిల్స్ టు ఎనీ వన్, ఎవరికైనా డీటెయిల్స్ చెప్పడానికి హక్కు లేదు. ఇట్ హ్యాడ్ నో లీగల్ రైట్, ఇట్ హ్యాడ్ నో లీగల్ మ్యాండేట్ టు డిస్క్లోజ్ డీటెయిల్స్ టు ఎనీ వన్. ఇగో అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి లింక్ పెట్టాలి. చూసారా? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మీరు లింక్ పెట్టాలి. అప్పుడే ఆ క్లారిటీ అనేది మీకు దొరుకుద్ది, లేకపోతే రాదు. మళ్ళీ చదవండి ఇప్పుడు. సో ఈసీఐ హ్యాడ్ నో లీగల్ మ్యాండేట్ టు డిస్క్లోజ్ డీటెయిల్స్ టు ఎనీ వన్ అదర్ దాన్, వీరికి తప్ప. ఎవరికి తప్ప? అదర్ దాన్ ద క్యాండిడేట్ ఆర్ ఇట్స్ పోలింగ్ ఏజెంట్. ఇగో ఇది విషయం. ఎలక్షన్లో ఎవరైతే పాల్గొంటారో ఆ పలానా బూత్ నుంచి, ఆ పలానా నియోజకవర్గం నుంచి ఎవరైతే పాల్గొంటారో వాళ్ళకి డీటెయిల్స్ ఇస్తారంట. వాళ్ళకు ఒకవేళ అడిగితే ఎంతమంది ఓట్లు వేశారు, ఎంతమంది వచ్చారు అని ఒకవేళ క్వశ్చన్ చేస్తే, ఆ ఎలక్షన్ అధికారిని క్వశ్చన్ చేస్తే ఆ పలానా క్యాండిడేట్కి ఈ డీటెయిల్స్ చెప్తారు. ఈ విషయాలు అతనికి చెప్తారు, అంతే తప్ప మరి ఎవరికి కూడా చెప్పరు. అందరి యొక్క మీనింగ్ అంట. లేదు అంటే పోలింగ్ ఏజెంట్, ఆ పర్టికులర్ పోలింగ్ కేంద్రంలో ఎవరైతే ఏజెంట్ ఉంటారో, ప్రభుత్వ అధికారి ఎవరైతే ఉంటారో అతనికి కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. వీరిద్దరికి తప్ప మరెవరికి కూడా ఎంతమంది ఓట్లు వేశారు, అసలు ఎంతమంది వచ్చారు అనే విషయం ఎవరికి చెప్పడం జరగదు. దాని దగ్గర చట్టపరమైనటువంటి హక్కు లేదు అని ఈసీఐ తన యొక్క పొజిషన్ని బయటపెట్టింది. పోయిన సంవత్సరం ఇది విషయం. ఇక్కడి వరకు ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది. లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో ఇన్ ఏ రీసెంట్ హియరింగ్, ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్ అండి. ఇన్ అంటే ప్రిపోజిషనల్ కదా, సో దీన్ని ఏమంటాం మనం? ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. ఇన్ ఏ రీసెంట్ హియరింగ్. హియరింగ్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ వాదోపవాదనలు, కోర్టు వాదోపవాదనలు, లేదా ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తరపున జరిగినటువంటి సుప్రీంకోర్టులో జరిగినటువంటి వాదోపవాదన అందని యొక్క మీనింగ్. హియరింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ యొక్క చర్చోపచర్చలు,
లాయరు జడ్జి కలిపి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా, ఆ విషయాలను మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. సో ఇన్ ఎ రీసెంట్ హియరింగ్ ఇట్ హ్యాస్ సెడ్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఏం చెప్పింది ఇప్పుడు, ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఇట్, వర్బ్ ఏంటి, హ్యాస్ సెడ్. ఏం చెప్పింది అంటే ద ఎలక్షన్ కమిషనర్, ఎవరు ఎలక్షన్ కమిషనరు అంటే అతని పేరు ఇచ్చారు చూసుకోండి కామాలో. అతని పేరేంటి అంటే జ్ఞానేష్ కుమార్. మనకు ఇప్పుడు చీఫ్గా ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరు అంటే ఎస్, హీస్ నేమ్ ఈస్ జ్ఞానేష్ కుమార్. అతను ఏం చేశాడు చూడండి, హూ టుక్ ఓవర్ రీసెంట్లీ అంటే రీసెంట్గా అతను టుక్ ఓవర్ అంటే జస్ట్ లైక్ టేక్ ఓవర్ అంటే హ్యాండిల్ ద పొజిషన్, జస్ట్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద పొజిషన్, ఆ స్థానంలోకి ఎంటర్ అవ్వడం, ఆ అధికారంలోకి రావడం. ఎవరు, జ్ఞానేష్ కుమార్. ఇట్ హ్యాస్ సెడ్ ద ఎలక్షన్ కమిషనర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఎలక్షన్ కమిషనర్ అంటే సబ్జెక్ట్ కదా, మరి వర్బ్ చూడండి మళ్ళీ ఈజ్ అనేది వర్బ్. ఇక్కడ ఓపెన్ అనేది అడ్జెక్టివ్. అతను చాలా ఓపెన్గా ఉన్నాడంట, ఎవరు ప్రశ్నలు అడిగినా చెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడంట అందని యొక్క మీనింగ్. ఎలక్షన్ కమిషనర్ మిస్టర్ జ్ఞానేష్ కుమార్ ఈజ్ ఓపెన్ టు మీటింగ్ రిప్రజెంటేటివ్స్. ఈ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఎక్కడి వాళ్ళు అంటే చెప్తున్నాడు, ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఇండివిజువల్స్. అంటే ఇండివిజువల్స్ వ్యక్తులు కావచ్చు, ఎవరైనా సంస్థలు కావచ్చు, వారి నుంచి వచ్చినటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేటర్స్ కావచ్చు, అంటే ఆ సంస్థ తరపున వచ్చినటువంటి రిప్రజెంటేటర్స్ కావచ్చు, అంటే ఆ సంస్థ తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించేటువంటి వ్యక్తులు కావచ్చు, లేదా వ్యక్తిగత ఇండివిజువల్ వ్యక్తులు కావచ్చు. అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పడానికి చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ చాలా సుహృదయంగా ఓపెన్గా ఉన్నాడంట అందని ఒక మీనింగ్. ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఈజ్ ఓపెన్ టు మీటింగ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఇండివిజువల్స్. ఫినిష్. మరి వీళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు, ఆర్గనైజేషన్స్ ఇండివిజువల్స్ అంటే ఇక్కడ చెప్పాడు హూ అంటే ఈ ఇండివిజువల్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు ఏం కోరుకుంటున్నారు, హూ హ్యావ్ సాట్ అంటే కోరుకోవడం, సీక్ సాట్ సీకింగ్ సీక్స్. ఇగో హ్యావ్ సాట్ V3 ఫామ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. హూ హ్యావ్ సాట్ డైరెక్షన్ అంటే ఒక సూచన, డైరెక్షన్ అంటే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్, వన్ కమాండ్, వన్ డైరెక్షన్. ఎవరికి, హూ హ్యావ్ సాట్ డైరెక్షన్ టు ద ECI, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకు వీళ్ళు ఒక సూచన చేయాలని కోరుకున్నారంట. టు ద ECI టు అప్లోడ్. అప్లోడ్ అంటే వెబ్సైట్లో తీసుకురావడం కదా. టు అప్లోడ్ వాట్, టు అప్లోడ్ స్కాన్డ్, ఆథెంటికేటెడ్, లెజిబుల్. చూడండి, ఆథెంటికేటెడ్ అంటే అధికారికమైనటువంటి, వెరీ అఫీషియల్, అండ్ లెజిబుల్ అంటే తెలుసు కదా, ఏబుల్ టు రీడ్, చదవగలిగిన. ఇల్లెజిబుల్ అంటే అనేబుల్ టు రీడ్. ఈ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ చెప్తా ఉంటాం మనం ఫ్రీక్వెంట్గా. ఆ డాక్టర్ రాసేది తనకున్ను ఆ మెడికల్ షాప్కు మధ్యలో వీళ్ళిద్దరికి తప్ప మధ్యలో ఇంకెవరికి అర్థం కాదు. సో దట్స్ కాల్డ్ ఇల్లెజిబుల్ రైటింగ్. సో మరి లెజిబుల్ రైటింగ్ అంటే ఏబుల్ టు రీడ్, చదవగలిగిన. సో ఇప్పుడు లెజిబుల్ కాపీస్ ఆఫ్ వాట్, ఆఫ్ ఫామ్ 17. ఈ 17వ ఫామ్ 17C ఏదైతే ఉందో ఆన్ ఇట్స్ వెబ్సైట్, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో వెబ్సైట్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెబ్సైట్లో మీరు అప్లోడ్ చేయాలని చెప్పి వీళ్ళంతా ఒక సూచన చేయదలుచుకున్నారు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి. ఏం అప్లోడ్ చేయాలి, ఇగో ఇవి స్కానర్డ్ కాపీస్, ఆథెంటికేటెడ్ కాపీస్, లెజిబుల్ కాపీస్ ఆఫ్ ఫామ్ 17C. ఫామ్ 17C అంటే ఏంటి ఇక్కడ చెప్పాడు ఆల్రెడీ, మనం చదువుకున్నాం. ఇగో విచ్ కంటైన్స్ the total number of electors in each booth, that and those who had actually voted. ఓటర్ లిస్ట్ ఉంటుంది, ఈ ఓటర్ లిస్టులో ఎంతమంది ఓట్లు వేశారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఫామ్ 17Cలో పార్ట్ 1లో ఉంటుందంట. సో ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత, ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత ఈ డీటెయిల్స్ మీరు వెబ్సైట్లో పొందుపరచాలి, అప్లోడ్ చేయాలి అని వీళ్ళంతా కోరుకున్నారు, ఒక సూచన చేశారు. ఎవరికి, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాకి. మరి వాళ్ళు చేస్తారా లేదా అనేది మనం చూడాలి. ఇది క్లారిటీ, క్లియర్. సో ఈ మొత్తం సెంటెన్స్లో ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఎస్, ఇట్, వర్బ్ ఏంటి, హ్యాస్ సెడ్ అయిపోయింది.
యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కామా రావాలి, కామా వస్తే బాగుండు. ఇట్ హ్యాస్ సెడ్ దట్ అన్న ఒక కంజంక్షన్ ఇచ్చినా బాగుండు. వాళ్ళు కంజంక్షన్ కూడా ఇవ్వలేదు, మనమే పెడదాం. ఇట్ హ్యాస్ సెడ్ దట్ the chief election commissioner is open to meeting representatives of organizations and individuals who have sought a direction to the ECI to upload the scanned, authenticated and legible copies of Form 17C on its website. ఇగో ఇదంతా వాళ్ళు చెప్పారన్నట్టు ఈసీఐకి. క్లియర్? లెట్స్ ఎంటర్ ద నెక్స్ట్ లైన్. సో నౌ ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇప్పుడు ఏమంటాడు చూడండి ఇక్కడ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్. ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, మరి ఈ విషయంలో ఏపెక్స్ కోర్ట్ ఏం చెప్పింది? భారత ప్రధాన న్యాయ వ్యవస్థ అయినటువంటి సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది? ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ అండ్ ద వర్బ్ ఈస్ హియర్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్. అంటే ఆస్క్డ్ అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా ఆర్డర్ వేసింది అన్న విధంగా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. హ్యాస్ గివెన్ ద జడ్జ్మెంట్, అడిగింది వారిని. ఏమని అడిగింది? ఎవరిని అడిగింది? తృణమూల్ కాంగ్రెస్, ఎవరండి? తృణమూల్ కాంగ్రెస్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ మహువా మోత్రా. ఈమె ఒక లేడీ తెలుసు కదా. సో ఈమెని సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అడిగింది. అండ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ది, ఇదంతా మనము ఆబ్జెక్ట్గా తీసుకుంటాం. ఇక్కడ అండ్ అంటే కంజంక్షన్ మీకు తెలుసు. అండ్ రిప్రజెంటేటివ్స్, అందులో ఉన్నటువంటి ప్రతినిధులు. ఏం ప్రతినిధులు అంటే చూడండి, ఆఫ్ ద అసోసియేషన్ ఫర్, ఇది కలిపి చదవాలి, ఆఫ్ ద అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్, షార్ట్కట్ ADR, ఫుల్ ఫామ్ అసోసియేషన్ ఫర్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్. ఇదంతా కూడా ఆబ్జెక్ట్ కిందికి వస్తుంది. సబ్జెక్ట్ ఏంటి? ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ ఆస్క్డ్, అడిగింది. ఎవరిని అడిగింది? తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ యొక్క ఎంపీ ఎవరు? మహువా మోత్రా. అండ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ADR. ADR ఏంటి? వాళ్ళొక గ్రూప్ అన్నట్టుగా, అసోసియేషన్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రిఫార్మ్స్. ఒక ADR అనే ఒక సంస్థలాగా ఏర్పడి అందులో కొంతమంది రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు. వారికి కూడా చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు. ఏం చెప్పింది? ఇగో ఇక్కడ చూడండి ఏం చెప్పింది. ఇక్కడ ఇచ్చాడు క్లారిటీ. టు గివ్, ఇవ్వమని చెప్పింది. ఏమి ఇవ్వమని? రీప్రజెంటేషన్. టు గివ్ అ రీప్రజెంటేషన్. రీప్రజెంటేషన్ అంటే వారి యొక్క క్లారిటీ, అసలు వాళ్ళు ఏం అడగాలనుకుంటున్నారో ఆ విషయాలు. టు గివ్ రీప్రజెంటేషన్ అంటే ఒక ఫుల్ క్లారిటీ, ఒక ఫుల్ డిబేట్, ఒక చర్చ జరపండి అని చెప్పింది అన్నట్టు. ఎవరితో? టు ద ఈసీఐ. ఒక ఈసీఐకి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వండి. అసలు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు, మీకు ఏం కావాలి? ఇగో మై డియర్ మహువా మోత్రా, కమ్. ఇగో రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ADR, కమ్ అండ్ కండక్ట్ ఏ మీటింగ్, కాన్వీన్ ఏ మీటింగ్. ఎవరితోని మీటింగ్ పెట్టుకోండి? టు ద ఈసీఐ. అండ్ సీక్, కోరుకోండి. సీక్ అంటే కోరుకోవడం. రిక్వైర్ అ మీటింగ్. ఒకవేళ మీకు మీటింగ్ ఏమైనా కావాలంటే మీటింగ్ కూడా పెట్టుకోండి అని సుప్రీంకోర్టు స్వయాన చెప్పింది వాళ్ళకి. ఊరికేనే గొడవలు పడకండి, మీరు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా మీద రాళ్ళు వేయడము, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా దాన్ని లైట్ తీసుకోవడం, ఇలాంటి పనులు వద్దు. మీరందరూ కలిసి కూర్చొని ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోండి. కావాలంటే సీక్ అ మీటింగ్, కావాలంటే ఒక మీటింగ్ పెట్టుకోండి అని సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా మహువా మోత్రాకి, రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ADRకి చెప్పింది. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాతో కూర్చొని మాట్లాడుకోండి, ఇలా గొడవలు పడడం కాదు అని సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా చాలా నీట్గా చెప్పింది వారిద్దరికి. ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరే పెద్ద ఎత్తున దందా చేస్తుంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వైల్ అంటే తెలుసు కదా, కంజంక్షన్. హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ద టూ యాక్షన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ద వర్డ్ వైల్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ఇట్. వైల్ ఇట్ వర్బ్ ఏంటి? మే నాట్ మీన్. దీని అర్థం ఇది కాకపోవచ్చు. మే నాట్ మీన్ మీన్స్ టు అండర్స్టాండ్. దీని అర్థం ఇది కాకపోవచ్చు. ఏది కాకపోవచ్చు? ఇగో దాట్. ఏమిటా అర్థం కాకపోని అర్థం ఏంటి? దాట్. చూడండి మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ ద ఈసీఐ. వర్బ్ ఏంటి? హ్యాస్ ఆల్రెడీ అగ్రీడ్ ఫర్ వాట్? టు మేక్ అబ్సల్యూట్ మెంబర్స్. ఇక చూడండి ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్గా తీసుకుంటాం. టు మేక్ అబ్సల్యూట్ నంబర్స్ ఆ ఫోటోస్ యూనివర్సల్లీ అవైలబుల్. యూనివర్సల్లీ అవైలబుల్ అంటే ఏం లేదు, అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా.
యూనివర్సల్లీ అంటే అక్సెప్టబుల్ టు ఆల్ ద పీపుల్ రైట్ నౌ హూ ఆర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. హా, సో మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు వీళ్ళకు తృణమూల్ కాంగ్రెస్లో ఉన్నటువంటి ఎంపీలకు అదేవిధంగా రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ఏడీఆర్ వాళ్ళకి ఏం చెప్పింది, ఇగో బాబు మీరందరూ కూర్చొని చక్కగా ఈసీఐతో మాట్లాడుకోండి అని చెప్పింది. మరి ఇప్పుడు ఈసీఐ ఏమంటుంది, ఇట్ మే నాట్ మీన్, దీని అర్థం ఇది కాదు, ఏది కాదు, దట్ ద ఈసీఐ హ్యాస్ ఆల్రెడీ అగ్రీడ్ టు మేక్ అబ్సల్యూట్ నంబర్స్ ఆఫ్ ఓటర్స్ యూనివర్సల్లీ అవైలబుల్. ఈసీఐ ఎక్కడ చెప్పలేదు. అట్లానే దాని యొక్క ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ఆ సిస్టమ్స్, ఆ పాలసీస్లో ఎక్కడా కూడా రాసిపెట్టి లేదు, నేను ఓటర్లను యూనివర్సల్గా మీకు అందరికీ ఇస్తాను అని ఎక్కడా చెప్పి పెట్టి లేదు. వైల్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ మే రిజల్ట్ ఇన్, అంటే ఇట్ అంటే ఇక్కడ వేరే ఏదో కాదు, జనరల్ సెన్స్లో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇట్ మే రిజల్ట్ ఇన్, ఇది దీనికి దారి తీయొచ్చు. రిజల్ట్ ఇన్ అంటే లీడ్ టు, దీనికి దారి తీయొచ్చు. దేనికి దారి తీయొచ్చు, ఇవాల్వింగ్ అ సిస్టమ్. ఇవాల్వింగ్ ఎ సిస్టమ్ అంటే జస్ట్ కమ్ అవుట్ విత్ అ సొల్యూషన్. ఇవాల్వింగ్ ఏ సిస్టమ్ అంటే ఒక కొత్త సిస్టమ్ తీసుకురావడం, టు బ్రింగ్ ఎ న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ అబౌట్ టర్న్అవుట్స్. ఎవాల్వింగ్ అ న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ డిస్క్లోజర్. డిస్క్లోజర్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, జస్ట్ ఓపెన్, పుట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్, జస్ట్ టు అన్వెయిల్, జస్ట్ టు రివెయిల్, జస్ట్ టు ఓపెన్. ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అబౌట్ టర్న్అవుట్స్. టర్న్అవుట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, హౌ మెనీ పీపుల్ appeared, how many people came to cast their vote, that's called turnouts. ఎంతమంది ఓట్లు వేయడానికి వచ్చారు, that's called turnouts. సో బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ అండ్ పర్సంటేజెస్. ఇగో ఇది మళ్ళీ మనము బోత్ వచ్చింది కాబట్టి మనం అండ్ తీసుకుంటాం కదా. బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ రూపేనే కావచ్చు, లేదా పర్సంటేజ్ రూపేనే కావచ్చు. ఈ విషయాలు మీరు ఇప్పటికైనా బయట పెట్టాలి అని రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఇప్పుడు మీరు అడగండి, ఒకవేళ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమంటది, మా విధానంలో ఇది లేదు అంటదు, కాకపోతే మనం రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఈ విషయాలు బయట పెడతారు అనే ఒక క్లారిటీ రైటర్ చెప్తున్నటువంటి విషయం. సో ఏమంటున్నాడు, అందుకనే ఇట్ మే రిజల్ట్ ఇన్ ఇవాల్వింగ్ ఏ సిస్టమ్. ఇలాంటి ఒక సిస్టమ్ తీసుకురావచ్చు, మనం అడిగితే వాళ్ళు తీసుకొస్తారు. ఎలాంటి సిస్టము, ఆఫ్ డిస్క్లోజర్ అబౌట్ టర్న్అవుట్స్. టర్న్అవుట్స్ అంటే ఓటు వేసేవాళ్ళు, రైట్. ఎస్పెషల్గా ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఎంత మంది వచ్చారు, బోత్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ నంబర్స్ అండ్ పర్సంటేజ్. ఈ ఇంతమంది వస్తే ఇది ఎంత పర్సంటేజ్, ఓ 100 మంది వస్తే ఒక 30%, ఒక 10 లక్షల మంది వస్తే 20%. సో ఈ పర్సంటేజ్ విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అని రైటర్ చెప్తున్నటువంటి భావన. ఇది క్లారిటీ, క్లియర్. అది నెక్స్ట్ లైన్. ఇన్ 2024 ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాడు. 2024 సంవత్సరంలో ఏం చెప్తున్నాడు, ద ఈసీఐ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వర్బ్ ఏంటి, డిడ్ రిలీజ్. చూడండి, ఇది ఒక వే ఆఫ్ రైటింగ్ ద సెంటెన్స్. యాక్చువల్గా రిలీజ్డ్ అని రాయొచ్చు కదా సార్, డిడ్ రిలీజ్ ఎందుకు, డిడ్ ప్లస్ V1 ఎందుకు, డైరెక్ట్గా V2 రాస్తే అయిపోద్ది కదా అంటే, స్ట్రెస్సింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు సింపుల్గా ఎగ్జాంపుల్, ఐ గో టు స్కూల్ అని నేను అంటా, చల్తా, వెరీ సింపుల్, ఇట్స్ మై హ్యాబిట్. బట్ వెన్ ఐ రైట్ ద వర్డ్ ఐ డూ గో టు స్కూల్ అంటే దట్ ఐ స్ట్రెస్ మై యాక్షన్, దట్ ఐ ఎంఫసైజ్ మై యాక్షన్. నేను నా పనిని నొక్కి పట్టి చెప్తున్నా అని చెప్పడాన్ని ఈ ముందు డూ ఫార్మ్స్ మనం రాస్తాం, క్లియర్. సో అదే విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. ఈసీఐ డిడ్ రిలీజ్, స్వయాన ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా రిలీజ్ చేసింది. ఏం రిలీజ్ చేసింది, సమ్ డీటెయిల్స్, కొన్ని విషయాలు, సమ్ డీటెయిల్స్ ఎవరి గురించి, అబౌట్ టర్న్అవుట్, అబౌట్ ఓటర్ టర్న్అవుట్, ఎంతమంది ఓట్లు వేశారనే విషయాలు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా 2004లో ఆల్రెడీ రిలీజ్ చేసిందంట. ఎలా రిలీజ్ చేసింది మరి, ఇగో త్రో ఇట్స్ ఓటర్ టర్న్అవుట్ యాప్. ఈసీఐకి ఒక యాప్ ఉంటుంది కదా, ఆ యాప్లో స్వయాన ఎంతమంది ఓట్లు వేశారు అనే విషయాన్ని ఆ యొక్క ఓటర్ టర్న్అవుట్ యాప్లో స్వయాన పొందుపరిచింది ఈసీఐ. ఓకే, బాగానే ఉంది, మరేంటి. బట్ ఇక్కడ బట్ అంటే రైటరు కాంట్రాడిక్షన్ చెప్తున్నట్టు కదా. ఇప్పుడు పాజిటివ్ చెప్పిండు, ఇప్పుడు నెగిటివ్ చెప్తారు అన్నట్టు. It also became a source. It also became a source of endless speculation. సరే 2024లో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ ఓటర్ టర్న్అవుట్కి సంబంధించిన విషయాలు బయటపెట్టింది, అక్కడి వరకు ఓకే. కానీ ఈ బయటపెట్టినటువంటి విషయాలను ఆధారంగా చేసుకునే పెద్ద ఎత్తున
ఒక అనుమానం చెలరేగుతుంది వాళ్ళ దేశంలో అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఇట్ ఆల్సో బికేమ్, ఈ బయట పెట్టిన విషయం ఏదైతే ఉందో అది ఇట్ అంటే అది. ఇట్ ఆల్సో బికేమ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ ఎండ్లెస్ స్పెక్యులేషన్, ఒక నిరంతరంగా పెద్ద ఎత్తున అనుమానం చెలరేగుతుంది. స్పెక్యులేషన్ మీన్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డౌట్ఫుల్నెస్, సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అన్సర్టెనిటీ, ఇన్స్టెబిలిటీ, అనుమానం రేకెత్తించడం, పెద్ద ఎత్తున అనుమానాలు రేకెత్తిస్తున్నాయంట ఆ విషయాల పట్ల. యాజ్, మరి ఎందుకు యాజ్ అంటే ఏంది? బికాస్, ఎందుకంటే ఎందుకు అనుమానం రేగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ద పర్సంటేజెస్, ఇదేనా వర్బ్? ద పర్సంటేజెస్ given were seen to be unusually higher than what was. ఓకే దిస్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్ గా తీసుకుంటాం ఇక్కడ. మరి ఎందుకు అనుమానం చెలరేగింది అంటే చెప్తున్నాడు. ద పర్సంటేజెస్ గివెన్, ద పర్సంటేజెస్ వర్ సీన్ టు బి అన్యూజువల్లీ హయ్యర్. ఇది కథ. ద పర్సంటేజెస్ వర్ సీన్ టు బి అన్యూజువల్లీ హయ్యర్, అసాధారణంగా అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువ పర్సంటేజెస్ ఓటర్ టర్న్అవుట్ పర్సంటేజ్. అయితే జనాలందరూ ఎంత ఒక 60-70% వస్తారులే, ఓటు వేస్తారులే అనుకున్నారు. కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా బయట పెట్టినటువంటి ఆ విషయాల్లో అది దాదాపు 90-95% చూపిస్తుందంట. అరే వచ్చిందే 60-70% మంది, మరి ఓట్లు పడ్డాయేమో 90-95% చూపిస్తున్నాయి అని అందరూ అనుమానం పడ్డారంట అప్పుడు. అది విషయం. సో ద పర్సంటేజెస్ వర్ సీన్ టు బి యూజువల్లీ హయ్యర్. ఇది కంపారిటివ్ డిగ్రీ కదా, ఇగో అందుకే దాని వచ్చింది. హయ్యర్ దాన్ వాట్ వాజ్ డిస్క్లోజ్డ్. ఇగో ఇది మళ్ళీ సబ్జెక్ట్. వాజ్ డిస్క్లోజ్డ్ అంటే ఓపెన్డ్, వాట్ వాజ్ డిస్క్లోజ్డ్ ఎట్ ద క్లోజ్ ఆఫ్ ద పోలింగ్. ఇది కథ. పోలింగ్ అయిపోయిన వెంటనే ఆ పోలింగ్ అధికారి ఉంటాడు కదా, మనం రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ అంటాం మనం. ఆయన అయిపోయిన వెంటనే కొన్ని విషయాలు చెప్పిండు. ఇగో నాయన, ఇగో ఇప్పుడు ఓట్లు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఇగో 50% మంది ఓట్లు వేశారు అని చెప్తే, ఇదే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తన యొక్క వెబ్సైట్లో 90% ఓటేశారు అని చెప్పి తన వెబ్సైట్లో పెట్టుకుంది. సో ఈ అంతరం, ఈ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో దీనివల్ల ప్రజల్లో పెద్ద ఎత్తున అనుమానం చెలరేగుతుంది. ఎండ్లెస్ స్పెక్యులేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అబౌట్ దీస్ నంబర్స్. దట్స్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు టెల్ విత్ us. Clear? And the next sentence we are in here, you can see. So the prevalence of difference of 5 to 6 percentage points between the turnout declared on polling day, subsequently revised figures based on inputs from all booths was noted at the end. See that, full stop. ikkad nunchi ikkadi varaki oka sentence. Now you see this, in this sentence what is subject? The prevalence means దాని యొక్క వైడ్ స్ప్రెడ్, దాని యొక్క విస్తృతి. ఇది సబ్జెక్ట్ కదా, ప్రివాలెన్స్. వర్బ్ చూడండి, ఇగో ఇది వర్బ్. ప్రివాలెన్స్ వాజ్ నోటెడ్ ఎట్ ద ఎండ్, చివరలో అక్కడ వచ్చినటువంటి ఆ తేడా ఏదైతే ఉందో చివరిగా వాళ్ళు నోటీస్ చేశారట, అక్నాలెడ్జ్ చేశారు, గుర్తించారు. నోటెడ్ అంటే గుర్తించారు. ద ప్రివాలెన్స్ వాజ్ నోటెడ్, దట్ మీన్స్ అక్కడ వచ్చినటువంటి తేడా ఏదైతే ఉందో అది గుర్తించారు అని దాని యొక్క మీనింగ్. ఎట్ ద ఎండ్ అంటే చివరిలో గుర్తించారు. ఏం ప్రివాలెన్స్ చూద్దాం. ద ప్రివాలెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, ఆఫ్ అ డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్ అంటే ఆ యొక్క ఆ గ్యాప్, తేడా. ఎక్కడ డిఫరెన్స్? ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 5 to 6 percentage points. 5 నుంచి 6 percentage points తేడా వాళ్ళు గుర్తించారంట. ఎక్కడ? ఇగో బిట్వీన్ వచ్చింది కాబట్టి ఎండ్ రావాలి. బిట్వీన్, ఇగో ఇక్కడ ఎండ్ వచ్చింది చూడండి. బిట్వీన్ అండ్ దేని మధ్యలో? ద టర్న్ అవుట్ డిక్లేర్డ్ ఆన్ పోలింగ్ డే. చెప్పాను కదా, రిటర్నింగ్ ఆఫీసరు ఎన్నికలు అయిపోయిన వెంటనే ఎంతమంది ఓట్లు వేశారు అనే విషయం బయట పెడతాడు ఆ రోజు. ద టర్న్ అవుట్ డిక్లేర్డ్ ఆన్ పోలింగ్ డే, దీనికి మరియు సబ్సీక్వెంట్లీ రివైజ్డ్ ఫిగర్స్. సబ్సీక్వెంట్లీ అంటే దాని ఆఫ్టర్ మ్యాథ్, దాని తర్వాత రివైజ్డ్ ఫిగర్స్. రివైజ్డ్ ఫిగర్స్ అంటే ఇక్కడ ఫిగర్స్ అంటే నంబర్స్. రివైజ్డ్ ఫిగర్స్ అంటే అన్ని బూతులలో కలిపి లేదా పర్టికులర్ బూత్లో కొన్ని విషయాలు బయటికి తీసుకొని దాన్ని వెనక ముందు మళ్ళొకసారి తర్జన భర్జన చేసి ఏమైనా మిస్టేక్ జరిగితే వాటిని సెట్ చేసుకొని
చివరికి ఒక నంబరు పలకడం, దట్స్ వాట్ రివైజ్డ్ ఫిగర్స్. ఆ రివైజ్డ్ ఫిగర్స్కి రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఎలక్షన్ అయిపోయిన వెంటనే చెప్పినటువంటి ఈ నంబర్కి ఎంతో పెద్ద ఎత్తున, అంటే ఎంత ఎంత తేడా వచ్చింది, 5 to 6% పాయింట్స్ తేడా వచ్చిందంట. ఈ డిఫరెన్స్ అంటున్నాడు. సో మరి ఈ రివైజ్డ్ ఫిగర్స్ పక్కన ఏమి ఇచ్చాడు, ఇగో ఇగో ఇది కామా స్పాట్ ఇచ్చాడు. ఇది కూడా మనం హోల్లో పెట్టుకోవాలి. బేస్డ్ ఆన్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ బూత్, ఇక అన్ని పోలింగ్ బూత్స్ల నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటారు కదా. మీ పోలింగ్ బూత్లో ఎంతమంది వచ్చారు, ఇగో మీ పోలింగ్ బూత్లో ఎంతమంది ఓట్లేశారు, మీ పోలింగ్ బూత్లో ఎంతమంది ఓట్లేశారు, ఇలా అన్ని బూతులు కలిపి తీసుకుంటే ఈ రివైజ్డ్ ఫిగర్స్లలో చాలా తేడా వచ్చింది అన్నట్టు. ఎలక్షన్ అధికారి మాట్లాడినప్పుడు, ఎన్నికలు అయిపోయిన వెంటనే మాట్లాడినప్పుడు సమ్ X% ఉంటే రివైజ్డ్ ఫిగర్స్లో X+Y% వచ్చిరన్నట్టు, లేదా X+X% వచ్చిరన్నట్టు. అంత ఎక్కువ మంది వచ్చారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మహారాష్ట్ర లాంటి రాష్ట్రాల్లో అందరి యొక్క మీనింగ్ ఇంటర్నల్గా రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఇది క్లారిటీ, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా, ద ప్రివాలెన్స్ ఆఫ్ ఎ డిఫరెన్స్ వాజ్ నోటెడ్ ఎట్ ద ఎండ్. చివరిలో ఆ విషయాన్ని గుర్తించారు. నోటెడ్ అంటే గుర్తించడం. క్లియర్. సో దిస్ ఈస్ నార్మల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ డిలే. సరే, మరి ఇప్పుడు ఈ తేడా వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఈ నంబర్స్లో రిటర్నింగ్ ఆఫీసరు ఎలక్షన్ అయిపోయిన రోజు చెప్పినటువంటి నంబర్కి ఆ రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ని కంపేర్ చేస్తే ఈ 5 to 6% పాయింట్స్ తేడా వచ్చింది కదా. ఈ తేడా ఎందుకు వచ్చింది? ఇప్పుడు దిస్ అంటే ఆ తేడా, ఆ ప్రివాలెన్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, అది దిస్ ఈస్ వర్బ్ ఏంటి, ఈస్. దిస్ ఈజ్ నార్మల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. ఇది వర్బ్ అండి, ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాశాడు. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. దీన్ని ఈ విధంగా మనం ఉదాహరణ ఇవ్వచ్చు. ఈ విధంగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎలా? ఇగో ఎలా అంటే యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎ డిలే. ఇగో ఇది కథ. యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ అ డిలే. అది ఎందుకు 5 to 6% పాయింట్స్ తేడా ఎందుకు వచ్చింది అంటే చెప్తున్నాడు. దిస్ ఈజ్ నార్మల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యాజ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎ డిలే. ఒక డిలే జరిగిందంట. ఎక్కడ డిలే జరిగింది అంటే చెప్తున్నాడు, ఇన్ కొలేషన్ ఆఫ్ డేటా. ఇగో ఇది ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్, ఇన్ కొలేషన్ ఆఫ్ డేటా. ఏమా కొలేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టేసుకోండి, కలెక్షన్, ఆల్ టుగెదర్ జాయినింగ్, గ్యాదరింగ్ ఆల్ డేటా ఇస్ కాల్డ్ కొలేషన్. సో ఇన్ కొలేషన్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ ఆల్ బూత్స్, అన్ని బూతుల నుంచి డేటా రావడానికి కాస్త ఆలస్యం అవుతుందంట. ఆలస్యమైనందుకు ఆ పర్సెంటేజ్ పాయింట్స్ తేడా వచ్చినాయని రైటర్ చెప్తున్నాడు. కొలేషన్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ ఆల్ ద బూత్స్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్, వీటితో సహా, ఇది జెరెండియల్ ఫ్రేజ్, ఇంక్లూడింగ్ దోస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ఫార్ ఫ్లంగ్ ఏరియాస్. అంటే ఫార్ ఫ్లంగ్ అంటే వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఎస్పెషల్గా ఈ ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ ఎక్కడ జరుగుద్ది, కొంచెం ఫెసిలిటీస్ ఉన్నటువంటి నగరాల్లో జరుగుద్ది. ఇక్కడ ఎలక్షన్ కౌంటింగ్ జరగాలంటే సుదూర ప్రాంతాల్లో కూడా, అక్కడ కూడా పోలింగ్ బూత్స్ ఉంటాయి, అక్కడ కూడా ఎన్నికలు జరుగుతాయి. అక్కడ నుంచి డేటా రావాలంటే కొంచెం సమయం పట్టొచ్చు. ఫార్ ఫ్లంగ్ అంటే గుర్తుపెట్టేసుకుంటే వెరీ లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఏరియాస్. అక్కడ నుంచి డేటా రావడానికి అక్కడ పడ్డటువంటి ఆ ఈవీఎంస్లు పట్టుకురావడం కావచ్చు, సిబ్బంది ఇక్కడికి రావడం కావచ్చు, ఇలా డిలే జరిగినందుకు ఈ యొక్క 5 to 6% పాయింట్స్ తేడా వచ్చింది అని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అని రైటర్ అంటున్నాడు. అసలు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు, అసలు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అన్న క్లారిటీ కూడా ఈ రైటర్కి లేదు. హిందూ పేపర్ చాలా చేంజ్ అయిపోయింది, ఒకప్పుడు ఉన్న విధంగా లేదు. చూడండి అసలు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు. ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియాని ఏమన్నా అనాలనుకుంటున్నాడా, లేకపోతే ఇక్కడ సిస్టాన్ని ఏమన్నా అనాలనుకుంటున్నాడు? అసలు క్లారిటీయే లేదు రైటర్కు. ఏదేదో రాసినాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు. ఒకసారి మెచ్చుకుంటున్నాడు, ఒకసారి దించేస్తున్నాడు, ఒకసారి వాళ్ళ తప్పు ఉంటున్నాడు, ఒకసారి వీళ్ళ తప్పు అంటున్నాడు. అసలు ఏం రాస్తున్నాడో ఏమీ అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఇక్కడ. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు బేర్ ద పేషెంట్ అండ్ గో విత్ ద గ్రామర్ అండ్ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్. అంతే తప్ప నేనేం మాట్లాడదలుచుకోలేదు. లెట్స్ గో. ఓకే. సో హవెవర్ రైటర్ ఈస్ గివింగ్ ద కాంట్రాడిక్టరీ స్టేట్మెంట్. సరే పైన చెప్పినట్టు దానికి అపోజిట్గా మాట్లాడుతున్నాడు. హవెవర్ ద పిటిషనర్స్, వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్? ద పిటిషనర్స్ అంటే ఏంది? వన్ హూ రిక్వెస్ట్స్, వన్ హూ పుట్ ద కేస్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హై కోర్ట్స్ లైక్ దాట్. అంటే
వాదించే వాళ్ళు, పిటిషనర్స్ అంటే దావా వేసిన వాళ్ళు అని మీనింగ్ వస్తుంది. ద పిటిషనర్స్ బిఫోర్ ద కోర్ట్, మరి కోర్టులో ఎవరైతే వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ పిటిషన్ కేసు వేశారో వాళ్ళు, ఇది హోల్డ్లో పెట్టుకుంటాం. ద పిటిషనర్స్ వర్బ్ వచ్చేసి ఆర్గ్యూ. వాళ్ళు ఏమైనా ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తున్నారంటే దట్ అంటే కంజంక్షన్ దట్. ఫార్మ్ 17C ఈజ్, ఇప్పుడు మళ్ళీ సబ్జెక్టు ఫార్మ్ 17C, వర్బ్ వచ్చేసి ఈజ్ కలెక్టెడ్ బై అవైలబుల్ బూత్ ఏజెంట్స్ బై హ్యాండ్. ఈ ఫార్మ్ 17C అంత లిస్ట్ ఉంటుంది కదా, ఎంతమంది ఓటర్లు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఓట్లు వేశారు. 100 మంది ఓటర్ లిస్టులో ఉంటే 100 మంది ఓటు వేయరు కదా, 80 మంది వేసారా, 90 మంది వేసారా, 85 మంది వేసారా అనే ఆ లిస్టు దాని గురించి చెప్తున్నాడు. సో ద పిటిషనర్స్ ఆర్గ్యూ దట్ ఫార్మ్ 17C is collected by available booth agents by hand. అక్కడ బూత్ ఏజెంట్స్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసుకుంటారంట, అవైలబుల్ బూత్ ఏజెంట్స్ బై హ్యాండ్. అండ్ ఇక్కడ అండ్ అంటే మళ్ళీ కంజంక్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇట్ అంటే సబ్జెక్ట్. ఇట్ వుడ్ నాట్ బి అ మేజర్ ప్రాబ్లం ఫర్ ఎలక్షన్ అఫీషియల్స్. ఓకే, ఇట్ వుడ్ నాట్ బి అ మేజర్ ప్రాబ్లం ఫర్ ఎలక్షన్ అఫీషియల్స్. అవును, వాళ్ళకి పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు. ఓకే, దేనికి? టు స్కాన్ అండ్ అప్లోడ్ ఇట్ విదిన్ 48 hours. టు స్కాన్ అండ్ అప్లోడ్ ఇట్ విదిన్ 48 hours. అవును, వాళ్ళకి పెద్ద కష్టం ఏం కాదు. మరి వాళ్ళు ఎందుకు చేయట్లేదు ఏమో, మరి ఆ విషయం నువ్వు చెప్పాలి కదా, చెప్తున్నావు ఇక్కడ చెప్పట్లేదు. So this is what the logic, and here we need to focus on the subject verb agreement. The petitioners verb is argue that form 17C is collected by ఓకే, కొంతమంది కోర్టులో కేసు వేసినటువంటి కొంతమంది ఏం చెప్తున్నారంటే ఫార్మ్ 17C is collected by available booth agents. Collected by available booth agents by hand. సరే క్లారిటీ క్లియర్ కదా. ఇప్పుడు బూత్ ఏజెంట్స్ దగ్గర ఫార్మ్ 17C ఉంటుంది, అది ఎవరైతే కావాలనుకుంటారో బై హ్యాండ్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటున్నాడు. ఓకే, అది ఎవరు కలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఇంత ముందు కూడా చెప్పిండు, అక్కడ క్యాండిడేటు లేకపోతే ఆ ఎలక్షన్ ఏజెంట్ వాళ్ళిద్దరు మాత్రమే కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంట. ఇది ఇప్పటికి ఇది 2 సార్లు వచ్చింది ఎడిటోరియల్, ఇది సెకండ్ టైం ఐఎమ్ రీడింగ్ దిస్ ఎడిటోరియల్. బట్ లాస్ట్ టైం ఆల్సో దేర్ వాజ్ సమ్ డేటా వాజ్ నాట్ క్లియర్, అండ్ దిస్ టైమ్ ఆల్సో సేమ్ హ్యాపెనింగ్ ఫర్ మీ. It's not clear what the writer wants to tell. Exactly what is his point? He doesn't reveal in the passage. That's the issue right now. ఏదేదో రాస్తున్నాడు. సరే, నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ద మెయిన్ గ్రౌజ్, ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? ద మెయిన్ గ్రౌజ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, గ్రీవియన్స్ అని గుర్తుపెట్టేసుకోండి. జిఆర్ గ్రౌజ్ అంటే షికాయత్, కంప్లైంట్. గ్రీవియన్స్, ద మెయిన్ కంప్లైంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్. ఇప్పుడు రా క్లారిటీకైనా కనీసం. ఈ రాజకీయ పక్షాల యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కంప్లైంట్ ఏంటంటే, అండ్ యాక్టివిస్ట్స్, వివిధ రకాల కార్యకర్తలు కావచ్చు, వారి యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి కంప్లైంట్ ఏంటి అంటే ఈజ్ దాట్ ద డిస్క్రిపాన్సీస్ అంటే ఏంది? సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్, కొన్ని తేడాలు, సమ్ అబ్నార్మాలిటీస్ is called discrepancies. Some sort of changes, some sort of mistakes, we call that is discrepancies. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఎడిటోరియల్ రాయాలంటే, మనం ఒక అంశం గురించి రాయాలి అంటే అక్కడ ఆ జిస్ట్ ఉండాలి, ఆ క్లారిటీ ఉండాలి. అప్పుడు రాసినోడికి చదివినోడికి ఇద్దరికి ఆ క్లారిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడో ఆ క్లారిటీ మిస్ అవుతుంది. సూటిగా చెప్పకుండా తికమక పెట్టుకుంటా కన్ఫ్యూజ్ చేసేటువంటి ఈ వ్యవహారంలో ఉన్నాడు ఈయన. సో ఓకే, బట్ ఇలాంటి ప్యాసేజీలు కొన్నిసార్లు వస్తాయి, బట్ వీ నీడ్ టు బీ పేషెంట్. ఓకే, లెట్స్ సీ. సో ద మెయిన్ గ్రౌజ్ ఈస్ దాట్ ద డిస్క్రిపాన్సీస్ ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ కాస్ట్. ఇన్ ద అబ్సెన్స్ అంటే అవి అవైలబుల్గా లేవు అన్నట్టు. ఇన్ ద అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్ నంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ కాస్ట్, అసలు ఎంతమంది కరెక్ట్గా ఓట్లు వేశారు. ఓట్స్ కాస్ట్ అంటే ఓట్లు వేయడం, అది వే ఆఫ్ స్పీకింగ్ ద సెంటెన్స్. హౌ మెనీ ఓట్స్ కాస్ట్, ఎంతమంది ఓటు వేశారు. ఇట్లా కాస్టింగ్ ద ఓట్ అంట. మనం ఓటు వేయడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమనాలంటే పుట్ ద ఓటు, ఇట్లా అనద్దు అన్నట్టు. దాన్ని ఏం పలుకుతామంటే కాస్టింగ్ ద ఓట్.
ఇస్ కాల్డ్ ఓటు వేయడం. ఓకే, సో బట్ విత్ ఓన్లీ టర్న్ అవుట్ పర్సంటేజెస్, బట్ ఇది మళ్ళీ ఫ్రేజ్, విత్ ఓన్లీ టర్న్ అవుట్ పర్సంటేజెస్, ఎంతమంది ఓటు వేశారో అనే పర్సంటేజ్ శాతం తీసుకుంటే ఇన్ హ్యాండ్ ఇది మనం హోల్లో పెట్టుకుంటాం, ఇన్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు చూడండి, సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ద డిస్క్రిపాన్సీస్, వర్బ్ వచ్చేసి వుడ్ రైజ్, ఇగో ఇది వర్బ్. వుడ్ రైజ్ సస్పిషన్స్, పెద్ద ఎత్తున అనుమానాలను రేకెత్తిస్తున్నాయంట. అబౌట్ వాట్? అబౌట్ ద హోల్ ప్రాసెస్, ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి మొత్తం తతంగం పట్ల పెద్ద ఎత్తున అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి. వెన్ ద ఫైనల్, ఇప్పుడు చూడండి, వెన్ అంటే మళ్ళీ కంజంక్షన్, వెన్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్, ఎప్పుడైతే చివరి ఫలితాలు రిలీజ్ అవుతాయో అప్పుడు ప్రజల్లో పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. ఇది చెప్తున్నాడు. ఓకేనా? సరే, ఈ విషయాలని పక్కన పెడితే మనం జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ఇస్ ద మెయిన్ గ్రౌజ్. గ్రౌజ్ మీన్స్ కంప్లైంట్, షికాయత్. యూనో వర్బ్ వచ్చేసి ఈస్, ఇది దట్ కంజంక్షన్. ఓకే, డిస్క్రిపాన్సీస్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ the verb is would raise, that's all. And one more, you can take the final results and the verb is here are released. Close, that much. Okay, next line. Let's see this line here. So the ECI, Election Commission of India, subject, and the verb is has done well. మంచి పని చేసిందంట. డన్ వెల్ అంటే మంచి పని చేసింది. ఏం పని చేసింది? టు ఆఫర్, ఆఫర్ మీన్స్ టు పర్మిట్. ఏం ఆఫర్ చేసింది? టు ఆఫర్ టు మీట్ ద పిటిషనర్స్, కోర్టులో ఎవరైతే కేసు వేశారో వాళ్ళతోని కలిసి మాట్లాడడానికి సుముఖత చూపించిందంట. మంచి పని చేసింది విషయంలో. ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్, ఒకవేళ ఈ ప్రశ్న విషయంలో మనం మాట్లాడుకుంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక మంచి పని చేసింది. వాళ్ళతో కలిసి మాట్లాడుకోవడం అనేది ఒక మంచి పని. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ రైటర్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు? ఒక జనరల్ క్లారిటీ ఇస్తున్నాడు. ఇటు ఈసీఐ గురించి కాదు, అటు అపోజిషన్లో ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ పార్టీస్ గురించి కాదు, జనరల్గా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి. దేర్ కెన్ బి నో డాగ్మాటిక్ అపోజిషన్. వర్బ్ ఏంటమ్మా? క్యాన్ బి. దేర్ కెన్ బి నో డాగ్మాటిక్ అపోజిషన్. డాగ్మాటిక్ అంటే ఏంది? వెరీ రిజిడ్, స్టబోన్, పిడివాదం, నేను పట్టుకున్న కుందేలుకు మూడే కాళ్ళు అనే విధానాన్ని డాగ్మాటిక్ బిహేవియర్ అంటాం. పిడివాదం, మూర్ఖత్వం. అంటే రైటర్ జనరల్గా చెప్తున్నాడు, బాబు ఈ సమాజంలో ఎక్కడ కూడా మూర్ఖత్వమైనటువంటి అపోజిషన్ ఉండకూడదు. అవును. సో టు ప్రొసీజరల్ స్టెప్, అయినా సంస్థాగత పరమైనటువంటి విధానాల పట్ల ఎవరు కూడా మూర్ఖత్వమైనటువంటి భావన కలిగి ఉండకూడదు. దేర్ కెన్ బి నో డాగ్మాటిక్ అపోజిషన్ టు అ ప్రొసీజరల్ స్టెప్ to reduce the apprehension. To reduce the apprehension. Apprehension అంటే ధర్నా, ఫియర్, భయాందోళనలు. అబౌట్ ఎనీ ఎలక్షన్, ఏ ఎలక్షన్ విషయంలోనైనా ప్రజలకు ఉన్నటువంటి భయాలను తొలగించాలంటే మూర్ఖత్వ భావాలను ఎంచుకోకూడదు. There can be no dogmatic opposition. To procedural step to reduce the apprehension. Apprehension means భయాన్ని తగ్గించడం కొరకి ఇలాంటి విధానాన్ని మీరు ఎన్నుకోకూడదు ఏ ఎలక్షన్లో కూడా. ఇండియాలోనే కాదు, పాకిస్తాన్, చైనా, జపాన్, మలేషియా ఎక్కడైనా సరే. అబౌట్ ఎనీ ఎలక్షన్ బీయింగ్ లెస్ దాన్ ఫెయిర్. ఫెయిర్గా ఉండకున్నా పర్లేదు కానీ, సరే ఎలక్షన్స్లో ఫెయిర్గా ఉండకున్నా పర్లేదు కానీ ఇలా ప్రజలను భయాందోళనలకు గురి చేసే అటువంటి పనులు మాత్రం చేయకూడదు అని రైటర్ అంటున్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. నెక్స్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫ్యూటైల్. ఫ్యూటైల్ మీన్స్ యూజ్లెస్. ఇది చాలా యూజ్లెస్ అంటున్నాడు. ఏంటి సార్ ఫ్యూటైల్ అంటే? యూజ్లెస్, వితౌట్ ఎనీ పర్పస్. ఇట్ ఈస్ ఫ్యూటైల్ టు హోల్డ్ ద అపోజిషన్. ఇట్ ఈస్ ఫ్యూటైల్ టు హోల్డ్ ద అపోజిషన్ దాట్ ఎవ్రీ స్టెప్, అంటే అపోజిషన్ తీసుకున్నటువంటి ప్రతి నిర్ణయము, డిమాండింగ్ గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ, పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క పారదర్శక రావాలనే ఒక విధానంలో, ఇన్ ద ఎలక్టోరల్ ప్రాసెస్, ఈ యొక్క ఎన్నికల విధానంలో, ఈ ఎన్నికల విధానంలో చూడండి ఇక్కడ చూడండి, సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎవ్రీ స్టెప్, దీని వర్బ్ వచ్చేసి ఈస్, ఎయిమ్డ్ ఎట్.
ఇది verb. Every step is aimed at undermining means criticizing, debasing, lowering, devaluing, mitigating, aimed at undermining its integrity, దాని యొక్క ఇంటగ్రిటీని తక్కువ చేయడమే తప్ప మరేమీ కాదు. ఆర్ కాస్టింగ్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ ఎ బ్యాడ్ లైట్, ఈ మొత్తం ఎన్నికల తతంగాన్ని ఒక కాస్టింగ్ అంటే దాన్ని ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, దాన్ని ఇలా తయారు చేయడం, ఒక బ్యాడ్ లైట్ అంటే ఒక బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్కి గురి చేయడమే తప్ప మరేమీ కాదు అని రైటర్ యొక్క ఉద్దేశం. నిజంగానే మీరు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా తప్పు చేస్తుందని తెలిస్తే మీరు ప్రాపర్గా ఆధారాలను బయటపెట్టి తీసుకురండి. అంతేగాని ఇలా మిడిమిడి జ్ఞానంతో అటు ఒక ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్న దాని మీద ఏదో రాళ్ళు రువ్వాలనే ఉద్దేశంతో చూస్తే దాని పట్ల ఉన్నటువంటి ఇంటిగ్రిటీ కోల్పోతుంది. ఇంకా దేర్ ఆట్ టు బి, చూడండి సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ, దేర్, వర్బ్ ఏంటి, ఆట్ టు బి. ఇక్కడ తెలుసు కదా ఆట్ టు అంటే ఐఎమ్ సారీ షుడ్. మామూలుగా షుడ్ అనేది జనరల్గా షుడ్ అనేది అడ్వైస్ పర్పస్ మనం వాడతాం ఇంగ్లీష్లో, ఇది జనరల్ అడ్వైస్. కానీ కొంచెం ఎట్లా అంటే కొంచెం మోరల్ డ్యూటీస్లో వాడాలి అంటే ఆట్ టు. వి ఆట్ టు రెస్పెక్ట్ అవర్ పేరెంట్స్ అంటే వి షుడ్ రెస్పెక్ట్ అవర్ పేరెంట్స్, రెండు ఒకటే. కానీ షుడ్ అనేది నార్మల్, ఆట్ టు అనేది కొంచెం హైలీ అఫీషియల్ వర్డ్, ఆ యొక్క మోడల్ యాక్సిలరీ. సో అదే పదం ఇక్కడ పడ్డా, దేర్ ఆట్ టు బి అంటే దేర్ షుడ్ బి a constant reassessment means recalculation. కాన్స్టాంట్ అంటే కంటిన్యూస్. ఇలాంటి ఎలక్టోరల్కి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో ఒక కంటిన్యూస్ రీకాల్కులేషన్ జరగాలి ప్రతిసారి ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొసీజర్స్. ఇప్పుడు అమల్లో ఉన్నటువంటి విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి పట్ల కంటిన్యూస్గా రీకాల్కులేషన్ జరగాలి. అండ్ ప్రాక్టీసెస్, అలాంటి విధానాలు రావాలి. అండ్ ప్రాక్టీసెస్ టు ఇంక్రీజ్ ద ట్రాన్స్పారెన్సీ, కొన్ని ప్రాక్టీసెస్ అంటే కొన్ని ఇక్కడ స్టెప్స్, కొన్ని నిర్ణయాలు టు ఇంక్రీజ్ ద ట్రాన్స్పారెన్సీ, పారదర్శకత రావడానికి దాన్ని ఇంకా కొంచెం ఎత్తుకు తీసుకెళ్ళాలి. అండ్ రెడ్యూస్, అదేవిధంగా రెడ్యూస్ అంటే లోవర్, అండ్ రెడ్యూస్ ద టైం టేకెన్ టు డూ సో. మరి అలాంటి విషయాలను బయట పెట్టడానికి ఏదైతే ఇప్పుడు టైం తీసుకుంటున్నారో ఆ టైంని కూడా తగ్గించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఫుల్ డీటెయిల్స్ రావడానికి వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయడానికి టైం లేదు అంటున్నారు కదా. సో ఆ టైం ప్లస్ ఇక్కడ ఈ విషయాలన్నీ బయట పెట్టడానికి తీసుకున్నటువంటి టైం ఏదైతే ఉంటుందో అది తగ్గాలి. అప్పుడే ఈ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది వస్తుందని చెప్తున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద రైటర్ వాంట్స్ టు డిస్కస్ విత్ అస్. సో గైస్, ద హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఈస్ ద వే టు రీడ్ అ పర్టిక్యులర్ ఎడిటోరియల్ డైలీ. సో ఇలా ప్రతి ఒక్క అంశం పట్ల అవగాహన తెచ్చుకున్నప్పుడు మంచి క్లారిటీ రావడం జరుగుతుంది. ఒకవేళ దీని మీద ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎగ్జామ్స్లో క్లోజ్ టెస్ట్ కానీ, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కానీ, సినోనిమ్స్ కానీ, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ వర్డ్స్ వి డిస్కస్డ్, ఆ గ్రౌజ్ అన్నాం కదా అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది గ్రీవియన్స్ అనే ఒక పదం మీద మీనింగ్ వచ్చింది. ఇలా డిఫరెంట్ వర్డ్స్ పట్ల అవగాహన తెచ్చుకున్నప్పుడు ఎగ్జామ్స్లో వచ్చేటువంటి క్వశ్చన్స్ మనకి ఈజీ అయిపోతాయి. ఓకేనా? సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ గైస్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే.